शब्द अवतार जुग जुग अटल शांति पुंज धरती नूं धीरज बख्शण वाले गुरुआं दे गुरु आदि गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब सच निवासी खालसा साध संगत संता जोग हो हर रोज की तरह गुरु की बबानियां कहानियां जो पुरानियां नहीं होने वालियां उन्होंने सुनने वास्ते आप करना हो। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार सब तो श्रेष्ठ सब तो उत्तम हर की कथा सब से हर की कथा नाम सुन दर्द कथा जिन्हों करन सुन दे नाल झरे संभल पाप तेरे मन मा अमृत कथा सत्संग कथा वो गुरु की बाणी परमेश्वर के नाम की कथा है। दूजे नंबर ते सोने वर्गी गुरु के इतिहास की कथा है। इतिहास भावें विद्वाना बंदियां का लिखिया कोई गल वध घट हो सकती है। सब तो श्रेष्ठ गुरु की बाणी है। बाणी की महिमा बाणी नूं बण आउंदी है। इस नूं सरदा नाल सुणन दे नाल पाप झड़ जाते हैं। जिन्ने दुख जां पाप जीवन नूं लगदे ने पापां दे कारण दुख आदि रोग लगदे ने जे वो पाप भी झड़ जाण ते रोग आपे मिट जाते हैं। एक राम दिता जी महात्मा ज्ञानी विद्वान होए ने जीवन बड़ा चंगा सी तुरे जा रहे ने एक पुरख रो रहा है पुछया क्यों रोंदा है जी मैनू कोड़ हो गया है तेरे को नेड़े नहीं लगता मैनू को नेड़े लगन नहीं दिंदा डॉक्टर मैनू जवाब दे दिता है मौत मैनू आउंदी नहीं होर की करा रोवां ना ते महात्मा दयालु हुंदे ने कहंदे तेरा कोड़ हटा दईए कि होर की चाहीदा है। मैं फिर 52 अखरी गुरु अर्जन साहब जी की पवित्र बाणी की कथा तेनू सुनाने है तो 40 दिन लावांगे जिन्नी सरदा ना सुनेगा उन्ना छेती राजी होवेगा। ते फिर मरदा की नहीं करता 40 तो पहला 30-35 दिनों ची उसनू ठीक कर दिता सी। इस करके गुरु प्यारिओ मन विच विराग पैदा हुंदा है मौत चेते आउंदी है। कथा विच भावें मनोरंजन नहीं हुंदा साजां विच कोई आनंद हुंदा है सारे गुण साजां विच ने कीर्तन विच सारे गुण ने सतगुरु जी ने रखे तो कथा ते केवल सियाणियां ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ है सुननी औखी कहण नालों सुननी औखी है। सियाणे ਸਰੋਤੇ सुन सकते ने चित वृत्ति एकाग्र करनी पैंदी है फुरने पासे चले जाते ने जे मन वृत्ति एकाग्र करके सुनिए गुरु बाणी का नितनेम पाठ कथा फिर पवित्र 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 पुनीत पवित्र तो कोई 3 बारी हो तो पुनीत 1 बारी बराबर है। सुनते पुनीत कहते पवित्र कोट पुन सुन हर की बाणी कई कोट जग फला सुन गावण हारे राम। सवेरे अमृत वेड़े गुरु बाणी की कथा लड़ी बार चल रही है जो 7 वारां दे संबंध विच तो जिस प्रकार विद्वान लिखिया तो बुद्धि अनुसार आप दे समक्ष रखा जा रहा है। शाम का दीवान काफी समय तो लैके गुरु इतिहास की विचार होंदी है जिसका नाम गुर प्रताप सूरज लिखने वाले महाकवि संतोख सिंह गुरु आशाई चारों लैके इतिहास नूं छंदाबंदी विच कलमबंद कीता है। इस प्रकार आप सरवण करदे हो कल दे दीवान च आया सी किवें ये भाव राजियां ने केसरी चंद आदित्य ने आप दा हाथी छड्डिया लोहे का झुल पा के मत्थे ते तवे बन के पूछना भाव इसे प्रकार सुनना तलवार बन के सो के किले नूं भाव टक्कर मार के हाथी हुंदा भी बड़े बल वाला है रोक टो फुट सुटदा है दरवाजे भन सुटदा है। थोड़े समय की गल है यूपी विखे हाथी 2 आ गए ते नौजवान ट्रैक्टर चला रहा सी वो डरदा शटाट ही छड्ड के भज गया। वो घुर घुर करी जावे ते फुटबाल वांगू ओनू रेड़ी फिरन इधर नूं ते इधर नूं जिन्ना चिर वो बंद नहीं होया ओनू रेड़ी फिरदे रहे। इहो जी बड़ा हुंदी है रब ने बनाई ताकत वाले बल वाले इस प्रकार पर परमेश्वर की शक्ति तो सब कुछ थल्ले ही है कोई उत्ते नहीं। सब तो वड्डी धांग तां शेर दी मन्नी जाती है तो सारे चौपायां चो मुखी राजा मन्निया जांदा जिसनूं गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब 6वें स्वरूप ने हथी मारिया 10वें स्वरूप ने हथी मारिया बाबा दीप सिंह ने हथी मारिया हरी सिंह नलुए ने हथी मारिया भल्लण जट गुरु के सिख ने हथी मारिया। कहते जी शस्त्रा नाल नहीं मारना ऐरका मुंगले ना मारांगे भल्लण लै लिया वड्डा भारी कंबल
ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਮੂੰਗਲਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਉਹ ਭਾ ਭੂਰਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੂਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਗਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਭਾਰਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਬੜੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤੁੰਬੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਖਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਝਾੜੀ 'ਚ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਡਰੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਨ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜੀਵ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣੇ, ਨੱਕ ਨਾਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਚਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾਗਨੀ, ਖੁੱਭ ਗਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਖੁੱਭੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਦੱਬਦਾ, ਕੁਚਲਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤ ਆਦਿਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਮਨੋ ਅੰਤ ਤੇ ਸਗਲ ਪਹਾੜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾ, ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਸਹਿਤ ਧਰ ਧਰ ਪਰ, ਵਧਿਓ ਸਭਨ ਮੈਂ ਸੋਕਾ। ਸੋ ਮਾਨੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਕਰ ਰਹੋ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਅਹਿਲਕਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਗਤ ਖਾਲਸਾ ਲੋ ਗੜੀ ਤੇ ਹਿੱਲਾ ਮਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਆਦਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਆਦਿਕ ਆੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਛਿਨਮੈ, ਖੜਗ ਦੁਰਦ ਕੈ ਝਾਰਾ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਛਿਨਮਹਿ, ਨੇੜੇ ਝੱਟ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਖੜਗ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਝਾੜੀ? ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ।
ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਡ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਟੀ ਸੁੰਡ ਬਾਬਰ ਹੋਈ ਭਾਗਿਓ ਔਰ ਸੁਦਰਵ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੌਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਨਹੋਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਨੱਠ ਤੁਰਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਫਟੇ ਪਹਾੜੀ ਹਾਰੀ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਤੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੋ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰੇ ਜੋ ਕਾਟੇ ਜੋਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇੜੇ। ਅਰੇ ਜੋ ਕਾਟੇ ਜੋਦਾ, ਅਰੇ ਭਾਵ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋਧੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਸ਼ੇਰ ਨਿਰਭੈ ਵਿਚਰੰਤੇ ਰਗਤ ਨੇਤਰ ਕਰ ਕਰੂਦਾ। ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇਤਰ ਨੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗ ਤਰਵਾਰਾਂ ਚਮਕਾਈ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊ ਭਲਾ, ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਆਊ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਲੇ ਤੁਫੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਪ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਫੰਗ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰਿਪ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਏ ਸਹਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲੋਵਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਰਾਖ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਵਣ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਾਹੇ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਕੋ ਨਿਫਲ ਜਾਰ ਗਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਜੋਧੇ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਭੈ ਖਾਲਸਾ ਸਤਰਨ ਦਲ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਲੀਤ ਉਠਾਈ। ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲ ਮੈਂ ਭਲ ਹੈ ਲੇਤ ਉਠਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੈ ਅਗਰ ਰੁੱਧ ਕਰੈ ਪਹਾੜੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਤੇ ਪਾਈ। ਵਧੇ ਅਗਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਇਓ ਖੇਤ ਧਾਰਨ ਵਹਿ ਸਰੋਣਤ ਜਹ ਲੂਥੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਤੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਇਓ ਖੇਤ ਧਾਰਨ, ਬੜਾ ਖਸੂਤਰਾ, ਵਹਿ ਸਰੋਣਤ, ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਹ ਲੈਬੋ ਸਖਤ ਸਮੁਦਾਈ, ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਕ ਗ੍ਰਿਜ ਆਮੁਖ ਭਖ ਕੰਕਨੋ ਬ੍ਰਿਧ ਜੋਗਨੀ ਜੋਗਨੀ ਆਈ। ਕਾਕ ਕਾਉ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਵਸੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾ ਲਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਖਾ ਲਏ। ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵੱਡ ਵੱਡ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾੜਦੇ। ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਬੀ ਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗਿਰਜਾਂ ਆਈਆਂ ਆਮਖ ਮਾਸ ਭਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਾਂ ਕੰਕਣੇ ਆਏ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਗੀ ਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਹਿ ਬਾਦਨ ਬੈਠੇ ਪਿਖੈ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦਖ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ।
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਥਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੰਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ में भरे। मोको दास तवन का जानो जामै भेद न रंच पछानो। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਤਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਕੜੇ ਫਿਰੀਏ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੋ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਖਰ ਨਾਮੇ ਖੋਤੇ ਗਧੇ ਦਾ। ਅਸਲ ਖੋਤਾ ਗਧਾ ਕੌਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾਨੇ ਜੜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਣ ਖੋਹਣਾ ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਬੰਕ ਦਵਾਰਾ ਬੰਕੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰ, ਗਰਭ ਰੱਖੀ ਜੇ ਨਾਨਕਾ ਮਤ ਫਿਰ ਆਵੇ ਭਾਰ। ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਜ ਸੋ ਭਿੜਨ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਨ ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਿੜਨਾ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਬਿੰਦ ਦਲੇ ਮੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਹਸੀ ਕਾਲਕਾ ਕੜਕੀ ਸਰੋਣ ਤਪਾਨ ਕਰਾਲਾ। ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਕਾਲਕਾ। ਕਾਲਕਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੈਂਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਖੋੜ ਕੇ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਕ ਹੈ। ਜਾਗ ਸੋ ਜੰਮੀ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਜੋ ਮਰੜਾਇਕ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਭਾਵ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਖੋੜ ਕੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਸ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਖ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਹੱਸੀ ਹੈ ਕਾਲਕਾ। ਕੜਕੀ ਹੈ ਸਰੋਣਤ, ਲਹੂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਰਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਖੋਂ ਛੁੱਟੇ ਤਫੰਗ ਤੜਾਕੇ ਸੂਰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਛੁੱਟੇ ਤਫੰਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਰਫਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਪਏ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚੇਤੋ ਉਲਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਚਾਰ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ।
बहुत सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। एक गुरु नानक पातशाह दे पाए पूरने, गुरु अर्जन साहब दे पाए पूरने हुण तक पूरे हो रहे। 10वें पातशाह ने मर्यादा कायम करती। 92 पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਾਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਬਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਰਬੰਸ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਰ ਲਾਲੀ ਚੜੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਪੰਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹ ਚੜੜਿਆ ਕੁੱਤਕੁੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਾਇਲ ਭਏ ਰੁਦਰ ਪਟ ਲਪਟੇ ਫੂਲੇ ਮਨੋ ਪਲਾਸਾ। ਘਾਇਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਤੇ ਰੁਦਰ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਟਾਪਟਾ ਹੋਏ ਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ। ਫੂਲੇ ਮਨੋ ਪਲਾਸਾ, ਪਲਾਸ ਬੜੇ ਬੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਗ ਨਾਲ, ਲਹੂ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਭਾਵ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਲੰਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੂਮਤ ਜਨ ਮਾਦਕ ਖਾਇਓ ਭਏ ਸਮੂਹ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਦਕ ਦਸ਼ਾ ਮਾਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਅੰਬਲੀ ਨੇ ਪੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਛਡਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਸ਼ਾ ਕਦੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਧ੍ਰਿਗ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਧ੍ਰਿਗ ਆਪ ਕੋ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਮਦਰਾ ਦਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਭੰਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ। ਜਗਤ ਜੂੜ ਸਤ ਕੋਲਾਂ ਦਹੇ ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਚੰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ, 7 ਜਨਮ 7 ਕੋਲਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੰਗ ਸਰੀਰ ਕਿੰਦਰੇ ਸਿਥਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲਿੱਦਰ, ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਗਤ ਜੋੜ ਤਮਾਕੂ 100 ਕੋਲ, 100 ਜੁਨ ਭਾਵ ਜੋ ਭਾਜੂਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰੇ। ਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਭੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਣ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੰਡਣਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਅਮਲੀ ਹੋਇਆ, ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਅੱਡ ਬਟੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਟੂਟੇ ਚਰਨ ਫੁੱਟੀ ਕਸ ਛਾਤੀ ਕੋ ਕੱਟਤੇ ਕੱਟ ਡਾਰਾ। ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ। ਟੁੱਟੇ ਚਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵ ਛਾਤੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋ ਕੱਟ ਤੇ ਕੱਟ ਡਾਰਾ। ਕੱਟ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਡਾਰਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨ ਕੱਟੇ ਕੇ ਪਾਨ ਕੱਟੇ ਕੇ ਪੇਟ ਫਟੇ ਕੱਟ ਫਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਨਾਲੋਂ ਕੰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਨ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੇ ਪੇਟ ਫਟੇ ਕੱਟ ਫਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੈਣ ਫੂਟ ਕੋ ਅੰਧ ਭਇਓ ਘਟ ਜੰਗ ਕਹੂੰ ਕੀ ਫੂਟੇ। ਇਹਦੀ ਨੈਣ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਖ ਚ ਕੁਝ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਵਸਤੂ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੇਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਮਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਪਾਸੇ ਲਾਗੇ ਨੱਕ ਬਣਾਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵੱਜ ਗਈ ਸਹਿਣ। ਬੜੇ ਵਿਚਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਣ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਣ ਫੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧ ਭਇਓ ਭੱਟ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਤੂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਚਿਤ ਸਰੋਂਚ ਨਿਚਰਤ ਵਿਚਰਤ ਕਿਸ ਕੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਟੂਟੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕੇਚਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੋਣਤ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ। ਵਿਚਰਤ ਕਿਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੇ ਕਰੇ ਹੈ ਕੋ ਜਲ ਚਾਜਤ ਜਾਜਤ ਕੋ ਕਾਤਰ ਡਰ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਰੇ ਕਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਲ ਜਾਜਤ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਬਸ਼ਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਲੈ ਪੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਥਾ, ਆਪਣਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਸ਼ਕਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉਗੜੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਭਾਵੀਰ ਖਾਵਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਦ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੀ ਪਵਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਨਿਰਾ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਮਲਮ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੀਰ ਫਟੇ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫਟੀ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾਂਗੇ ਬਿਨ ਪਾਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਰ ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਟੁੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਰ ਫਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਟੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਟੁੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਾਂਗੇ ਬਿਨ ਪਾਗਾ, ਕਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰ ਬਸਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟ ਹੀ ਧੁੰਦ ਵਟੋਲ ਪਟੇ ਗਨ, ਗੋਲਕਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਫੂਟੇ। ਜੋ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਗਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਟ ਕੇ ਧੁੰਦਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨਗਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢੋਲ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਨ ਗੁਲਕਾ ਲੱਗ ਫੂਟੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ, ਨੇਜੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ
ਇਹ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਫਟ ਚੁੱਕੇ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਰੇ ਤੁਰੰਗਮ ਭੰਗ ਭਏ ਗਨ ਕੋ ਸੌਰ ਮੈਂ ਛੂਟੇ। ਉਹ ਗਿਰੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਮ ਘੋੜੇ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਬੜੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਸੌਰ ਮਹ ਛੂਟੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੇ ਘੋੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ ਆਖਰੀ, ਉਸ ਮੌਕਾ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਅਭਾਵ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 72 ਜ਼ਖਮ ਗਿਣੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 600 ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਤੇ 1.25 ਮਣ ਛਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜੰਗ ਜਿਹੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਰੀਤ ਭੰਗੈ ਖੜਗ ਪਰੇ ਗਨ ਸੇਲੇ ਮਾਣ ਕਮਾਨਾ। ਸੋ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਫੰਗ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰਫਲਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਖੜਗ ਪਰੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖੜਗ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ, ਸੇਲੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤੇ। ਸੋ ਬਾਣ, ਤੀਰ, ਕਮਾਨ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਭੁੱਜੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਤੁਰ ਨਰ ਔਰ ਬਿਦਰਤ ਹੀਰਤ ਅਸਮਾਚਾ ਕਮਸਾਨਾ। ਕਾਤੁਰ ਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਇਰ, ਉਹ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਸਮਾਚਾ ਕਮਸਾਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਹਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਮੱਲਣ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੈ? ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਨ ਕੇ ਮਨ ਹੌਸ਼ ਰਹੀ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਸੋ ਵੀਰਨ ਕੇ ਮਨ ਹੌਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਮਨਿੰਦ ਮਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ, ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਰਹੀ ਨਹਿ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਗੇ ਲਾਲ ਫਾਗ ਜਨ ਖੇਲਤ ਗਾਏ ਮਨੋ ਕੀਏ ਮਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਗੇ ਲਾਲ ਹੋਏ, ਫਾਗ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਥ ਦਫੰਗ ਗਈ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮੂਠ ਗੁਲਾਲਨ ਸੇਲੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਮਾਰੇ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹਾਥ ਦਫੰਗ ਗਹੀ ਪਿਚਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਫਲ ਫੜੀ ਨਾ ਦੁਨਾਲੀ ਜਾਂ ਇਤਨਾਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਥ ਤੋਂ ਤੰਗ ਗਈ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਸੋ ਮੂਠ ਗੁਲਾਲਨ ਛੇਲੇ, ਛੇਲੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਰਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁੱਠਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਦੱਸ। ਨਿਕਸੀ ਮਿੱਝ ਅੰਬੀਰ, ਅੰਬੀਰ ਪਰਿਓ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਵੇਂ ਜਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਹੁ ਮੇਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਸੋਕੇ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਸਰਯੁਗ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਾ ਭੂਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 200 ਕੋਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ।
20 ਲੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਮਰੇ, 25 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਮਰੇ, 30 ਲੱਖ ਦੈਂਤ ਮਰੇ। ਇਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਰਿਆ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 8 ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਵਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਦੜਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। 12 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। 13ਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਜਿਮੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਤਰ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ। ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਕਾ ਸੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਹੋਲਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਹਰਨਾਖ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡੋ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਹੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ ਜਾਣ, ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੋ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਕਤੀ ਮਿੰਜ ਅੰਬੀਰ ਪਰਿਓ ਜਾਨੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮੇਲੇ। ਮਿੱਝ ਨਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨੋ, ਅੰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਲੇ ਭਾਵ ਛੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਰ ਨਿਕਤੀ ਮਿੱਝ ਅੰਬੀਰ ਪਰਿਓ, ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮੇਲੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਖਤ ਪਏ ਪਟ ਪੌਡੇ ਕੇਤਕ, ਲੋਥ ਪੋਥ ਪਰ ਕੋਏ। ਕਈ ਥਕਤ ਪਏ ਭੱਟ ਸੂਰਮੇ, ਪੌਡੇ ਪਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਤਕ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਲੋਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੂਮ ਨਿਹਾਲੀ, ਸੋ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਥ। ਲੋਥ ਪੋਥ ਪਰ ਕੋਏ, ਲੋਥ ਤੇ ਲੋਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਮ ਨਿਹਾਲੀ ਲਾਲ ਡਸੀ ਜਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਕਰ ਸੋਏ। ਭੂਮ ਧਰਤੀ ਐਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹਾਲੀ ਰਜਾਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਡਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਜ਼ਖਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਤ੍ਰਿਅਕ ਪਰੇ ਕੋ ਸੂਦੇ, ਭਰੇ ਧੂਲ ਅਰ ਲੋਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਮੂਧੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਤ੍ਰਿਕਤ ਟੇਢੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸੂਧੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰੇ ਧੂਲ ਅਰ ਲੋਹੂ, ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੂਕਰ ਜੰਬਕ ਬੋਲਤ ਡੋਲਤ, ਖਾਏ ਅਗਾਵਨ ਹੋਹੂ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਕੂਕਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਬਕ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਸੋ ਕੂਕਰ, ਜੰਬਕ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਬੋਲਤ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਏ ਅਗਾਵਨ ਹੋਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਗਾਵਨ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਹੂਰਨ ਪਰਖਤ ਹੂਰਨ ਵਿਚਰਤ, ਪਿਖ ਪਿਖ ਬਰੈ ਉਤਾਲਾ। ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ। ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਜੀ। ਸੂਰਨ ਪਰਖ ਹੂਰਨ, ਸੂਰਨ ਸੂਰਮ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਨ ਪਰਖਤ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੂਰਨ। ਹੂਰਾਂ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਰਤ, ਪਿਖ ਪਿਖ ਬਰਨ ਉਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਲਵਾ ਭਾਵ ਉਤਾਲਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਸਾਰ ਮੁਖ ਖਾਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਭੱਜੇ ਬਾਂਝਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਇਰ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਜਨ ਲੋਚਨ ਅੰਜਨ ਅੰਜਤ ਕਰੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਚਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਆਜਤ ਪਾਇਆ, ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ,
ਇਹ ਭਾਵ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਜਤ ਮੁਖ ਰੰਜਿਤ ਨਿਜ ਵਰ ਕੋ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਨ ਸੰਗਾ। ਮੰਜਤ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਹਾਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਜ ਬਾਰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਮਹਿਦ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਅਰਨ ਕਰ ਚਰਨਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਹਰਨ ਮਨ ਅੰਗਾ। ਤਰਨ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬ ਮੰਦਰ ਸਸ ਬਦਨੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਸ ਬਦਨੀ, ਬਦਨੀ ਮੁਖ ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਗੋਰੀ ਰੰਗਾ। ਸੋ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਗੋਰਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੂਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਤ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਤ ਵਿਵਾਨ ਚੜਾਵੇਂ ਵੀਰਨ। ਤੁਰਤ ਹੀ ਝਟ ਹੀ ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਵੀਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਸਤੇ ਆਰਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਚੜਾਵਨ ਵੀਰਨ ਕਰਨ ਸਪਰਸਨ ਅੰਗਾ। ਕਰਨ ਸਪਰਸਨ ਅੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੋਹਣ ਲਈ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੂਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮ ਮਾਰਗ। ਵਿਅੰਗਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀੜੀ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਲ, ਫਲ ਪੱਕਾ ਬੜਾ ਰਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਛਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੇ ਤਣੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਹੰਗਮ ਮਾਰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਨਿਰਿਸ਼ਤ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸੁਭ ਕਰਮੰਗ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੂ, ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਥੋਂ ਜਬ ਲਾਹੇ ਜਾਹੇ ਲਰੂ, ਆਰ ਨਾਮ ਵੈਰੀ ਦਾ। ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਥੋਂ ਜਬ ਜਾਹੇ ਲਰੂ, ਸਿੱਖੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਣ ਤਉ ਚਰੂ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔ ਦਿਨ ਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂ। ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡਾਂ, ਸਾਹਿਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਫੇਰ ਅਬ ਹੇ ਸਤ ਹੇ ਕਰਨਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅਬੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਔਰ ਨ ਮੰਗਤ ਹੋ ਤੁਮ ਤੇ ਕਸ਼ਾਹਤ ਹੋ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ। ਸਾਹਿਤਰ ਸਵਾਤੀ ਰਣ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੂ ਤੋ ਸਾਜ ਭਤੀਜੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਹਿਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਰਨ ਰਣ ਕੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਤ ਮੰਦੇ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਨਿਹਾਰਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਸੋ ਮਤ ਮੰਦੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਰੇ ਵੇਖੇ ਏਡੀ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਸਭ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲੈ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਉਹਦਾ, ਇਤਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਆਇਆ, ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦੋ, ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਈਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਅੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇੜ ਦੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਮਤ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਰਿੜਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕਾ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਧਰਨ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਵਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭੇਜਿਆ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭੱਠ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਭੱਠੀ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਅੱਗ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਿੰਘੋ ਜਲਦੀ ਜਲ ਲਿਆਓ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲ ਪਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭਾਵ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਭੱਠੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਨਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ। ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਈ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਸੋ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਾ। ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ ਨਾਮ ਤਰੀਕ, ਝੂਠੇ ਸਦ ਸਾਧ। ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਤੋਂ ਸੁਧਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਦ ਛਣ ਬਾਜੂ ਲੂਪ ਬੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਤੇ ਸੁਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਜਾਨੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਸੱਤੇ ਸੁਧਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋ ਬਾਜਿਓ ਲੋਹੋ ਬਿਲੰਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਧ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਡੂਰੀਆ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਲ ਬਾਣ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈ। ਸਨਮੁਖ ਭਇਓ ਜਾਂ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਸਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਛੱਡਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਮਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਚਨ ਜ਼ੀਨ ਕੀਨ ਤੈ ਪਰਖਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੋ ਜੋਧਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਰੋਬ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਵੇ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਹ ਜਾਗਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੁਰਾ ਧਵਾਏ ਤੁਬ ਕੋ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਹੀਰ ਤ੍ਰਿਪ ਕੋ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਤੁਰਾ ਘੋੜਾ ਧਵਾਏ ਨਚਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਤੁਬਕ ਕੀ ਭਾਵ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈ। ਰਿਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਇਲ ਤਤਕਾਲ ਗਇਓ ਹਟ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਤਕਾਲ ਭੱਜਾ ਪਿਛੇ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ, ਮਾਨ ਝਾਟੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੁਲੇਰੀਏ ਤਿਆਗੀ ਧੀਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਆਸਾ। ਕੁਲੇਰੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਧੀਰਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਰਹੂ ਕੁਟੂਚੀ ਬਹੁ ਪਛਤਾਵਤ ਮੰਡਪ ਪਦ ਕਰ ਕੋਚੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੰਡ ਸਪਤ ਕਰ ਮੌਨੰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਨ ਚੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੂ ਪਤ ਆਦਿਕ ਬਿਸਮਾਏ ਭਇਓ ਕਾਜ ਇਹ ਕੌਣ। ਤੇ ਜਮੂ ਦਾ ਪਤ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਸਮਾਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਕਾਜ ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਣੇ ਚਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਜਿਤਗਤ ਮਰੀ ਪਰੀ ਗਨ ਜੀਵਤ ਭਈ ਬੇਹਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੋਂ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪਉਏ ਕਿਨੇ ਸੰਘਾਰੇ ਲੋਥ ਪੋਥ ਪਰ ਜਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਲੋਥ ਪੋਥ ਪਰ ਜਾਲਾ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਲੋੜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰੇ ਸਿਵਰ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾरों ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਵਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਰਨ ਦੁਰਗ ਭਰੂਸਾ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਏ ਰਣ ਆਈ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਗ ਕਿਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਣੇ ਬਣ ਆਏ ਲੈਣ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਏ ਰਾਵ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੇ ਰਾਣੇ ਸਿੰਘਨ ਘਨੇ ਖਪਾਏ। ਆਦਿਕ ਵੀ ਭਾਵ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਰਾਣੇ ਆਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘਣੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੜਦ ਵਿਦਿਓ ਦਿਨ ਸੋਧਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਖਾਟਪੁਰ ਗਮਨੇ ਜਬ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਏ ਸਿਵਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰਨ ਸ਼ੂਨ ਭਇਓ ਜਾਨ ਜਾਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਵਰ ਤੰਬੂਆਂ ਚ ਸਥਾਨਾਂ ਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਨ ਭਇਓ, ਸੁੰਨ ਮੋਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਨ ਜਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਚਹਿਲ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਕਿਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਮ ਘਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਮ ਕਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਸ਼ੋਕ ਪਰੇ ਤਬ ਸਗਰੇ ਬਾਇਸ ਧਾਰਨ ਕੇਰੇ। ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਗਰ ਸ਼ੋਕ ਪਰੇ ਤਬ ਸਗਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਬਾਇਸ ਧਾਰਨ ਕੇਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਸਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ, ਤਬ ਸਗਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਬਹੁ ਪਛਤਾਏ। 22 ਧਾਰ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਬਹੁ ਪਛਤਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਤੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਨੀਤਵਾਨੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਗ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਚਨ ਅੰਸ਼ੁਨ ਗੇਰੇ। ਲੋਚਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸੂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਏਡੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੈਨਾ ਮਰ ਗਈ। ਗਏ ਸਾਂ ਕਿਲਾ ਲੈਣ, ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ। ਹਾਥੀ ਛੱਡਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੋ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਦੰਬੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਫੇਰ ਫਾਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋੜ ਕੇ ਕੰਢੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਾਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਬੇਫਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਫਾਸ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ 7 ਧਾਰਾ ਹੋ ਕੇ 700 ਧਾਰਾ ਹੋ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦਿਖੀ ਮਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਆਸ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਸੋਗ ਦੇ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਰ ਛੱਡੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।